धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ गणानन्त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियानन्त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधीनत्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधम्म त्वमजासि गर्भधम्म। ॐ तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिविव चक्षुराततम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात्। ॐ अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति नश्यन् सशस्त्या स्वगः सुभद्रीकं कं विन्ध्यवासिनीम्। ॐ आकृष्णेन रजसा वनतोमान् निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्मयेन सविता रथेन देवजाति भुवनानि पश्यन्। ॐ गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्ना न कर्तव्यं पञ्चदेव नमस्कृते। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भद्रः सन्नो इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मं वदिष्यामि भूतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ गुरु संभूतकारी जय ओम वेद संभूतकारी जय ओम वेद संभूतकारी जय ओम वेद संभूतकारी जय ओम जय ओम
हरि ओम हरि ओम सागरे अनंत तुम्हें जानी दिखाई दिया प्रभु हे संसार सार में चक्र देखाई दिया सकती हे मूढ़र मर्मे मर्मे सत्यामूर्ति तुम्हें देखे ना पाप भारत नाशन बोलाई तो घर शांति तव चरणामृत शांति तव मुखारमृत शांति 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 तव शांतमूर्ति विश्व शांति देश शांति वनस्पति वायु सागर शांति 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 तव शांतमूर्ति तव महिमा पूर्ण शांति तव गौरव मम शांति शांति तव पावन रेखा शून्य शून्य शांति तव किरणी अमर शांति सूर्य चंद्रमा पवन शांति 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 ओम 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 शांति भव सागर तारण कारण रवि नंदन वंदन वंदन शरणागत किंकर हित मने गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर गुरुदेव सुंदर तामस भास्कर तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर परम ब्रह्म परापर वेद गणे गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया कर गुरुदेव दया मन मारण शासन अंकुश नर प्राण करे हरि गुणगान परायण देव गणे गुरुदेव दया कर
মানস সংসার রাত্র দিনে গুরুদেব দয়া কর গুরুদেব দয়া কর দিন জনে গুরুদেব দয়া কর শান্তি পহরে নাম গুণে গুরুদেব দয়া কর গুরুদেব দয়া কর দিন জনে গুরুদেব দয়া কর অভিমান প্রভাব মত সংগীত ভক্তি ধরে গুরুদেব দয়া কর গুরুদেব দয়া কর গুরুদেব দয়া কর ভবনাম সদা শুভ সাধনে মহিমা তব শুভ মনে গুরুদেব দয়া কর গুরুদেব দয়া কর দিন জনে গুরুদেব দয়া কর জয় সদ্গুরু ঈশ্বর রাস করে অমর রবিচারবি রাস করে মনে লাগে তম শিরণে গুরুদেব দয়া কর গুরুদেব দয়া কর দিন জনে গুরুদেব দয়া কর জগন্নাথ সুভদ্রা সুদর্শন পরম ব্রহ্ম পরম ধাম নিরাকার মহাশূন্য বলভদ্র জগন্নাথ সুভদ্রা সুদর্শন পরম ব্রহ্ম পরম ধাম নিরাকার মহাশূন্য গোবিন্দম ভজ মুঢ়মতি রাম 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 বৈষ্ণব কৃষ্ণ খণ্ডনাথে রাম রঘু নন্দন রাম রামিলি রাম রামিলি রাম গোরান জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ হরে রাম
गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुगुणातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजितपदाम्बुजं वेदान्तं भुजमार्गं तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विद्यानकं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। भगवान् व्यापृच्छयनन्द सुन्दरं परमानाथ श्री गुरुवन्दना प्रेममया श्री गुरुवन्दना चिन्मया श्री गणाचार्यानन्द श्री गुरुवन्दना। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय जय श्री राम। तुमेव बन्धुस्तथा तुमेव विद्याद्रविणं तुमेव सर्वं मम देव नारायणं परान्देव नारायणं परान्तरा नारायणं परमगति नारायणं परान्मुक्ति। ॐ पद्मवासिदेवी लक्ष्मीप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कटक जिलार फकीरपड़ा ग्राम फकीरपड़ा निकटरे कंदरपुर कोरपदा ये अनेक ग्राम अवस्थित गोटे माने जनमानसर गोटे कीर्तिमुखरित ग्राम फकीरपड़ा। फकीर शब्दटी अर्थ होती जड़े सन्यासींकर नाम जो माने सबू त्याग करी निजक समर्पण कर जड़े सन्यासीर आख्या पाई जड़े फकीर आख्या। ये फकीरपड़ा ग्राम को अनेक
ଥର ଆସିଛି, ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆସି, ଏଇ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତର କଥା ନୁହେଁ। କେଉଁ ବର୍ଷ କେଉଁ ମସିହା ସେ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଏଠି ଫକୀରପଡ଼ାର ବ୍ଲକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆୟୋଜନରେ ଏଠି ସଭା ହେଇଛି, ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ କରାଯାଏ। କିଛି ଦିନ ଆସିବା ଯିବା ଆସିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିନାହିଁ, କିଛି ବର୍ଷ ଆସି, ତାପରେ ଶୁଣିଲି ଆଶ୍ରମର ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘର କରୁଛନ୍ତି, ନୂଆ ଘର। ସେ କେଉଁଠି କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ଶୁଣିଲି ଯେ ଫକୀରପଡ଼ାରେ କରୁଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଲି ଯେ ଫକୀରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ଆମର ଥିଲା, ସେ ସମ୍ପର୍କଟି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସଂଯୋଗ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଫକୀରପଡ଼ାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କଲେ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ମାଗିଦେଲି, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ବୈଶାଖୀ ତାଙ୍କର ସହଧର୍ମିଣୀ ବୈଶାଖୀ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବଳିଆ ଏଠି ଜାଣିଥିଲା। ତେବେ ଏଇଠି ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟ, 2-3 ଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ପତିହରା ମାଆମାନଙ୍କର ପୂଜନ ହେଇଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଅଭିଜ୍ଞ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ଥିତ ମଧ୍ୟ କରିଛେ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଭଲ ତ ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଠି। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ବଳିଆର, ମୁଁ ନିକଟରେ ପୁରା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ଭାବିଲି ଯେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାକୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ନାହିଁ, ଏଣିକି ଆଶ୍ରମ ଜୀବନଯାପନ କରି ଏଇଠୁ ଯାହା କର। ତାପରେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲି। ତାରି ଭିତରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁ 2-3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ବାବା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଟିକେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହଁ ନା ଏସବୁ କଥା ମୁଁ କେବେ ବି କହିନି। ହଉ ଦେଖିବା। ତେବେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବତ୍ସ କାହାରି ଜଗତେ, ନିୟତିକୁ ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନିୟତିଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ଏଠି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବୋଧେ ପ୍ରକଟ ହେଲା, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବି ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ। ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଫକୀରପଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ରାତି ଅବସ୍ଥାନ କରି ତାପରେ ମୁଁ ଯିବି। ଏଇ ମାତ୍ର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ, 4 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ
ଜଣେଇଲୁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ 11 ତାରିଖ ଦିନ ନା 12 ତାରିଖ ଦିନ ଫକୀରପଡ଼ା ଯିବି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫକୀରପଡ଼ାର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଆଜି ଏହି ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମବେତ ସମସ୍ତ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ବଳିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଗରମ ସବୁ ହେଉଛି, ବୃକ୍ଷ କଟା ହେଉଛି, ଯେତିକି ବୃକ୍ଷ କଟା ହେଉଛି ତାର ଅଧା ବି ଲାଗୁନି। ଏଇ ବର୍ଷ ଟିକେ ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବଢ଼ିଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ରହିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରିବା। ତେବେ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ଫକୀରପଡ଼ା ସଂଘଟ ରହିଛି, ଫକୀରପଡ଼ାର ଯେଉଁମାନେ ଆଗଧାଡ଼ିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତି ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ ସହିତ ଯେ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କରି 2-3 ଥର ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିସାରିଲେଣି। ଆମର ଅଭୟ କୁମାର, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୁମାର, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ବିଜୟ କେଶରୀ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବାଙ୍କନିଧି, ବସନ୍ତ କୁମାର, ସୁଜିତ କୁମାର, ବାବୁଲି ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ। ଆଉ ସବୁ କିଏ ରହିଯାଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି। ଯେ ଉପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ମଧ୍ୟ କ'ଣ 42 ମୌଜାର ସବୁ ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଜି ଆସିଥାନ୍ତେ ବଳିବାମନ ପୀଠରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେନି। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମରେ ବାହାରେ ମୁଁ ବସିକିରି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖୁନାହିଁ। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେଉଁଠି ବି ରଖୁନି। ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ରହିବି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ମାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଲଗେଇଦେଲେ ଶୁଣିବେ। ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ 2-4 ପଦ କଥା, ସତସଙ୍ଗର କଥା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ସେଇ ନ୍ୟାୟ ବା ସେଇ କ୍ରମରେ ଏଠି ସଭା ହେଉନାହିଁ। ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶ୍ୱ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନିମିତ୍ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଛି, ଏହା ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟିଏ ସଂଘ କି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉନି। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରାର୍ଥନା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ, ଦେଶ, ରାଜ୍ୟ ଆଦିର ଶାନ୍ତି।
तीन वर्ष तले जेतेबेले आसीଥିଲି सेतेबेले यही एरिया टी जो भली भाव माने एते गहली नथिला। धीरे धीरे बहु महानुभव उदारी व्यक्ति माने बहु भद्र व्यक्ति माने ये फकीरपड़ा ग्राम को निर्वाचित करी लक्ष्मीनारायणंकर पवित्र पीठ को स्मरण करी एटी गोटिए परे गोटिए बिल्डिंग बा प्रासाद गढ़ी उठुଛି। आउ किछि दिन परे आउरी भी बढ़िबो। तेणु जेपर्यंत मोर टिके सामर्थ्य थिबो आसवाकू कि निश्चय आस कि न कहले तो उत्तम आसी घंटाए बसिक पड़े। शेष आमे से लक्ष्मीनारायण को प्रणाम जन विपद कथा रखा। लक्ष्मी कहले आचार नारायण होचंती विचार। आमर ओडिया लोक कथार कहते तोर आचार विचार ना। लक्ष्मी होचंती आचार नारायण होचंती विचार। ये सृष्टि प्रथमे गोटाए महाशून्य भितर थिला। से महाशून्य प्रथमे जन्म नेले सूर्य बिरंची नारायण। ये बिरंची नारायण सूर्यंक परे सृष्टि हेले पृथ्वी। पृथ्वी होचंती लक्ष्मींकर प्रति। सूर्य आउ पृथ्वी यही होचंती लक्ष्मी आउ नारायण। सेई बड़ी प्रत्येक परिवार रे आमे दिए जन्म हेइचु आगुरु जो माने हेइथिले समस्ते लक्ष्मीनारायणंकर संतान। तेणु आम परिवार पिता माता माध्यम आम जन्म हेलु। सी होउछन्ति आम परिवार लक्ष्मी नारायण। जमती आगुरु जो माने राज शासन करुथिले आमे कहूँ राजा और राणी। आज मध्य लोक गप कहला बेले से राजा राणींकर गप मध्य कहउछन्ति। जदि गोटे अबुझा पिलाटी शोई पारुनी ता माँ जदि ताको गोटे गप शुणाउछि सी से राजा राणींकर गप शुणाउछि किंबा बाघ मामूर गप शुणाउछि। बाघ मामू गप कहीं शुणाउछि? यही पृथ्वी प्रथमे जंगल थिला। ये जंगलर भयंकर जीव थिला बाघ। आज बाघ को बंचाई चाष करा। तेणु जितेबले आम मुरबी माने आमको जितेबले गप कहीकि शुआई दौले सेतेबले राजा राणींकर गप कहते। अमुक देश में जड़े राजा थिले तांकर 3 राणी थिले। सेमती बाघ मामूर कथा बिलुआ मामूर कथा ये कथाटा आज मध्य लोक कहते। आप माने केतेबेले शुणिबे नहीं। एबकार जो गणतंत्र आसी जो विभिन्न प्रकार नेता नेत्री माने देश को शासन कर जीवनी संपर्क में कई गप कहीकि पिला को शुआई दो। भगवान कृष्ण शोना अझट करुचंती
ତାଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ରାମାୟଣ ଯୁଗର ରାଜା ରାମଙ୍କର ଶାସନ ବିଷୟରେ କହିକିରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆମ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତର ଆମେ ଏଇ ବିଶ୍ୱବନ୍ଦ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆକୁ ତିଆରି କରିଛି କିଏ? କୌଣସି ସରକାର କରିନାହାନ୍ତି। ହଁ, ସରକାର ତାର ମରାମତି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି କିଏ? ଜଣେ ରାଜା। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଦେବ। ଚୋଡ଼ଙ୍ଗଗଡ଼ ଗଙ୍ଗବଂଶର ରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ତିଆରି କରିଥିଲେ କିଏ? ଯଜାତି ବଂଶର ରାଜା ଯଜାତି କେଶରୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ କଥା ଲୋକ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି ଅଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିଏ କରି? କେଦାର ଗୌରୀ ମନ୍ଦିର କିଏ କରି? ଆପଣଙ୍କର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କିଏ କରି? ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଏସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଭାରତର ତାଜମହଲ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ। ସେ ତାଜମହଲକୁ ବି କିଏ କରିଛି? ଜଣେ ରାଜା କରିଛି, ଶାହଜାହାନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ବି ସେଇ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କର କଥା, ବାଘ ମାମୁଁ ବିଲୁଆ ମାମୁଁର କଥା, ଜହ୍ନ ମାମୁଁର କଥା ଆଜି ବି ପିଲାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ବା ପିଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ତ ରାଜାମାନେ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ରାଜା କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ପ୍ରକୃତ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାର ଚିତ୍ର ଯଦି ଦେଖିବେ, ଅନନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣା ବାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ନାଭି କମଳରେ ଅଛି, ସପ୍ତଫେଣି ନାଗ ଉପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ ସପ୍ତଫେଣି ନାଗଟା ସିଏ କ'ଣ? ସିଏ ହଉଛି ଇଏ ସଂସାର। ତାକୁ କହିଲେ ବୁଝି ହବନି, ବୁଝେଇଲେ କିଛି ବୁଝି ହବ। ତେବେ ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ। ଭୂ ଭୂ କହିଲେ ପୃଥିବୀ, ଭୁବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେତେ ବ ଅଛି, ଭୂ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଭୂ। ଭୂ କହିଲେ ମାଟି, ପୃଥିବୀ। ଭୁବ କହିଲେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେତେ ବ, ବ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମ, ବ କହିଲେ ବରୁଣ ସମୁଦ୍ର, ବ କହିଲେ ବାୟୁ, ବ କହିଲେ ବ୍ୟାମ ବା ଆକାଶ। ଏ ସବୁ ଯାକ ବ କୁ ନେଇକିରି ପୃଥିବୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଦୂଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି,
केबे केबे शीत दिने शीत नहीं, केबे केबे गरम दिने वर्षा हो, केतबेले वर्षा दिने शीत हो, जलवायु परिवर्तन हो जाउ, एई भूवटी परिवर्तन हो जिबा द्वारा ताकू जे कंट्रोल करूथला गछ तरु तृण लता जंगल से वर्तमान भू अच्छी आम जो बहूँ भू कि भूवती वर्तमान अच्छी निश्वास केमी नि वायु किंतु उत्तप्त वायु जल प्रदूषण पानीय जल वर्तमान बिक्री हो आपण माने पिला दिने देखिथिबे आम माँ माने माउसी माने नित्य कर्म करिया को जाउतले नई कुलु की नाला कुलु पानी माथे आनु सेही पानी रे रोसई होउतला सेही पानी रे आमे पानी की पीउथे आज से पानी के पीउछ आज सबु सबु आज प्रदूषण ये तालदंडा केनाल ये केनाल पानी की जदि वर्तमान परीक्षा करा जाए सबुठारु दूषित कटकर कटक सहर बड़ बड़ सहर जेते आवर्तना तालदंडा केनाल रे बात तेणु पवन दूषित जल दूषित सूर्यंकर किरण जेतिकी आमे पाइले सही पारिबा तांकर जो अतिबाईगणी रश्मि किंतु ता थारु एते अधिक हो गलानी चर्म रोग व्यापुची हृदरोग व्यापुची ब्रेन स्ट्रोक व्यापुची कहीं तेणु आज सूर्यंक किरण भी प्रदूषण तेणु भूवटा आज गंडगोल हो जाए भू भूव तापर स्व कहले आमे निजे आज स्वटा भी प्रदूषण हो जाए स्व केतबेले बिछणारू उठिब केतेबेले नित्यकर्म सारिब केतेबेले जलखिया खाइब केतेबेले भात खाइब केतेबेले कर्म करिब केतेबेले विश्राम नब ये सबु होउची स्व केतेबेले संध्या प्रार्थना करिब केतेबेले शास्त्र अध्ययन करिब केतेबेले परिवार रो भल मंद कथा बुझिब ये स्वटा पूरा बिगड़े सत्य जमती गोटे परिवार रे मरुड़ी पड़ी जाई माँ कहूँ मु रोसई करुँची मते समय नहीं बापा कहूँ मु जाऊँगी चाकरी की मते भी समय नहीं पुआ कहूँ मते फ्रेंड मैंने डाकुचंती मु जाऊँगी मते समय नहीं झील मैंने भी कहते से तेणु क्या तो समय नहीं पुओटे बालुंगा हो गला हाड़ू मद पीकरी टली टलिका आईला घर दुआर मुहरे पईला ये पईलू कहीं निकला मद बासा आज मद गंजेई खाली पुओ खाऊना झील भी खाऊ आम पिला दिने आम सांग होउथुलु कौ झील पिला सागर आम सांग हो आज बय कहते आमर गर्लफ्रेंड ग्याल कहते आमर बॉयफ्रेंड आज स्व आज सब ब्राट खाली से नुहे गंजाई खाइबू सिगारेट खाइबू बीड़ी खाइबू गुटुका खाइबू बुढ़ा को घसीबू आज मु आसला बेले आश्रम आम मेस रे 5-10 पिला अच्छा पढ़ुन
सी आउ केतेबेले सिगारेट खाई पारुना जेतबेले खाई पी समस्ते शोऊन राति 11-12 बेले गाधुआ घर भितर पशि समस्ते सिगारेट खाऊ आज शपथ करिकी आसिली सिगारेट खाइब ना तुम घर को जीव आम आउ खाई कौन करेंगे देखा तेणु स्व आमर खाद्य पेय अनियमितता हबारु आमको रोग ग्रास करुच्ची आमे अल्पायुष आउ 5 वर्ष बंचा कथा 5 वर्ष पूर्व मरु ये जो कोरोना आइला से डेंगू आसीला कोरोना आइला आउ पुणी तापर कौन आसीबो कि कौन करिवो ये सबू ये परिवेश विषाक्त एगुड़ाक सबू आसु तेणु भूभुवस्व आज परिवार का सहित कार संपर्क बाप पुअरे भिने स्वामी स्त्री रे भिने भाई भाई रे भिने भाई भौणी रे मकदमा तेरे कौन है रामायण पढ़िलु शिखिलु कौन महाभारत पढ़िलु शिखिलु कौन जगन्नाथ मंदिर सब कलु शिखिलु कौन किछि शिखिलु खाली आम दुख जनइलु कौन से दुख भी जनाती को विश्व जनाती ना देश जनाती ये तांकरी कथा से कौन कहूथिबे भू भुव स्व निज को तैयारी कर निज परिवार को तैयारी कर सेतिपाई कुआ गला शरीर देवे आउ गोटे पदरे कुआगला वैकुंठ समान सदा गुड़ाक बर्तमान आधुनिक कवि मान जिते लिखिबे ये स्नेह सदा वैकुंठ समान चाहा से घरे घर तापर देखिए गोटे फोन टीवी आरि भितर गोटे सब अच्छी आज आपण दूरदर्शन ये कौन नाबालिका को बलात्कार कले नाबालिका गुड़िक पोड़ी होकरी मले अरे मल कहीं तमें मुझे प्रेस ये करी कहबी सबुदिन कहबी अरे मरुछ कहीं आश्रम को पलि आसुना पंडिचेरी आश्रम को चली जाऊना आउरिला आश्रम को आसुना कि पुटपति जाऊना कि देवघर जाऊना मरुच कहीं पुणी मरुच मरुच देहरे निया नगे मरुच ये अकारे देहरे निया नगे तेमे मल तमर पुनर्जन्म अच्छी तो तुम्हें प्रेत होकरी एमती बोलू आत्महत्या करना निरुद्दिष्ट हुओ ना दूर बाट को जापार खेती रही खबर दियो आम रही
ଏବେ ଗୋଟିଏ ସାଲେପୁରର ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯାଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିନି, 20 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଭାଇ କହୁଥିଲା ବାବା ସେ ଗଲା, କ'ଣ ତା ପାଇଁ ଆମେ କରିବୁ ପ୍ରତିକାର, ତା ଆତ୍ମା କେମିତି? ବୋଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ତ ଆସୁନି, ଆଉ କ'ଣ ତା ଆସିବ? ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ପୂଜାପୂଜି କରିଦେବ ତା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଏ ଭାଷଣ ଦେବା ବ୍ୟର୍ଥ। ଆମେ ଘରୁ ଆସିକିରି ଇଏ ଯେଉଁ ବେପାର ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ, ବଳିଆ ବାବା, ଅମୁକ ବାବା ଢମୁକ ବାବାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଠିକ ଅଛି? ଇଏ ବାବା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର, ସେ ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର। କିଏ କହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗ ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ, କିଏ କହୁଛି ତାକୁ ଜମା ଖାଇବ ନାହିଁ, କିଏ କହୁଛି ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, କିଏ କହୁଛି ସିନ୍ଦୁର ନିଭେଇ ଦିଅ, କାଚ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଏମିତି କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ନଈରେ ଉଝେଇ ଦିଅ, ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ରହିବ? ବରଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଉପହାସ କରି, ତେଣୁ ସ୍ୱ ଭୂବ ସ୍ୱ, ଇଏ ସାପର 3ଟି ଫଣା। ଚତୁର୍ଥ ଫଣାଟି ହେଉଛି ମହ। ମହ ମାନେ କ'ଣ? ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠି ବହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବହିଛନ୍ତି, ଭଲ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନି, ମୋର କହିବାର ବି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। କହିପାରିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ କଥା ଆଗ କହେନି। ମହତ ଲୋକ ପାଖରେ ବସ, ମହତ କଥା ଶୁଣ, ମହିୟାନ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କର, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ମହତ ଲୋକ, ସେ ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ସେ ଯଦି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଯିବେ। କୋଉ ବାବାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବୁ? ବଳିଆ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ଆଉ କୋଉ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କର ନା, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଇଏ ଭାଇ ଭଉଣୀ କଣ? ନା ନାଇଁ, ସେଟା ଏମିତି ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡ଼ା କହୁଛି। କ'ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ତାହେଲେ ତମ ଯେଉଁ ଚାକିରି କଥା ଲେଖୁନା, ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ, ମୁଁ ଭାଇଠୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। এইভাবে ভাବରେ ଆଜି ମହତ୍ଵ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଗୀତା କହିଥିଲେ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛୁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ, ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ উত্তম সঙ্গে କହିଲେ ବହୁତ କଥା ହବ। ତେବେ ମହତ ଲୋକକୁ ଖୋଜ। ଗୀତାରେ ମହତ୍ତ ବାଣୀ ଅଛି, ଭାଗବତର 11 ସ୍କନ୍ଧରେ ମହତ୍ତ ବାଣୀ ଅଛି। ଏ ମହତ୍ତ ବାଣୀକୁ ନହେଲେ ପଢ। ମହ ପରେ ଜନ, ଇଏ ଜନ ହେଲା ପଞ୍ଚମ ଫଣା। ଜନ ସମୁଦ୍ର
ଆଜି ନିରାକାର ଆଜି ନରାକାର ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଜାରେ ଲାଗିଛି, କେତେ ମଲେଣି ତଥାପି ଯୁଦ୍ଧ ସରୁନି। ୟୁକ୍ରେନରେ କେତେ ମଲେଣି, ଯୁଦ୍ଧ ସରୁନି। ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି, ବିକଳରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ରୁଷରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ, ଇସ୍ରାଏଲରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମଲେ। ଏତେ ମରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇରାନରେ ବି ମଲେନି, ତୁର୍କୀରେ ମଲେନି। ଏତେ ମରି ସାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ପରମାଣୁ ଧମକ, ଆମେ ପରମାଣୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ତାହେଲେ ତମେ ମାନେ କଣ ପରମାଣୁ ତିଆରି କରିଥିଲ ଏ ସୁନ୍ଦର ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ସଂଘ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖିଛି। ଚିଠିଟା ଯିବ ଟିକେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ନେବାକୁ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଚିଠିଟା ଲେଖିକି ଯାଇଚି। ଚିଠିରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଆଜି ଯଦି ଭାରତ, ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ ଏମାନେ ଯଦି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏକ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ଧମକ ଆଉ ଦିଅନ୍ତା। ଆଜି ଆମେରିକା କହୁଛି ମୁଁ ଧମକ ଦଉଛି, ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ସୈନିକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପରମାଣୁ ଦେଶର ପାକିସ୍ତାନ, ତମେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିବ ଭାରତରେ ଆମେ ପରମାଣୁ ପକେଇବୁ। ଆଉ ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ପକେଇଲେ ଭାରତର ଲୋକ ପରମାଣୁ ବୋମାକୁ ବାହାଘରରେ ଫୁଟେଇବି? ଇଏ ଫୁଟା ଫୁଟିକି କାହିଁକି ଯାଉଛ? ତେଣୁ ଜନ ବିସ୍ଫୋରଣ କିଏ ମାନେ ମାନେ ମଦ ଖାଇକିରି ଗଡ଼ିଲାଣି, କିଏ କ'ଣ ସାଇବର ଠକ ହେଲାଣି, କି ମାନେ ଯେତିକ ଖରାପ କାମ ଆଜି ମଣିଷ କରୁଛି, କିଏ ବଳାତ୍କାର କଲାଣି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ, ଆମେ ଆମ ସମାଜକୁ ଗଢ଼ିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଇଏ ଫକୀରପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଇଏ ମୋର ଏକୁଟିଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଫଣା ସପ୍ତ ଫେଣିର। ତାପର ଫଣା ହେଉଛି ତପ। ଆସନଟିଏ କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଧ୍ୟାନ ଟିକେ କର, ହୃଦୟକୁ ଧ୍ୟାନ କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରରେ, ଖାଲି ଓମ୍ କହିଲେ ବି ହବ। ଟିକେ ପ୍ରାଣାୟାମ କର, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଇଏ ହେଉଛି ତପ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଆଦୌ ରାମ ତପୋବନାଦି ଗମନ। ରାମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ରାମାୟଣ କଥା ହେଲେ ମୋ ରାମାୟଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ଫଣା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଣା ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ରାମକୃଷ୍ଣ ନନ୍ଦଙ୍କର ସେଇ ପଦଟି ସତ।
ଭାଗବତରେ କହିଲେ ବଚନ ସତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଅଯଥାରେ ମିଛ କୁହ। ଆପଣମାନେ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବଉଳା ଗାଈ ବାଘର ଗପ। ତେଣୁ ବଉଳା ଗାଈ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ତା ବାଛୁରୀକି କ୍ଷୀର ଦେଇ ବାଘ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବାଛୁରୀକି ବୁଝେଇକି ଯାଇଛି, ତୁ ମୋତେ ଖା। କିନ୍ତୁ ବାଘ କହିଲା ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି, ତୁ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କର। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯଦା ଯଦା ହି ଯାও এই সপ্তফেଣା নাগ উপরে ভগবান বিষ্ণু শয়ন କରିଛନ୍ତି। শয়ନ ମାନେ ଯୋଗ ମୁଦ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ବୀଣାବାଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗାଁ ଗାଁରେ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। କୋଉ ଗାଁରେ କୀର୍ତ୍ତନ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି, ତା କ'ଣ ମିଲୋଡି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ, ସେ ଯାହା ହଉ, ମିଲୋଡି କଲ, ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶାନ୍ତି ମିଳେ, ଗାଁ ପବିତ୍ର। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ସେବା ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସେବା କାପର୍ଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିମ୍ବା ଅସାଧ୍ୟ ମହି। ଆମେ ତ କେହି କାହାର ସେବା କରିବୁନି। କିଏ କେତେବେଳେ ଖାଇଲା, କିଏ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲା, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଝାଗଡ଼ା ଅଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ମଣିଷ ପାଇଁ, ଏଇ ସମାଜ ପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ବହୁତ ମୋର ଜୀବନର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବିଶ୍ରାମକୁ କରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆସନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିଛି ନା କିଛି କରନ୍ତୁ। ଇଏ ଗରମରେ ବଳିଆ ଆଉ କିଛି କହିପାରିବନି। ମୋର ମାନେ ଗରମ ହେଲେ ମୁଁ ଜମା ସହିପାରୁନି। ତେଣୁ ଫକୀରପଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ଆଇଲି, ମୁଁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ହେଲି, କାରଣ ମୋର ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଲି। ଆଉ ଏ ଘରଟି ଅଛି, କେତେବେଳେ କେମିତି ଆସିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ସବୁବେଳେ ସଂଯୋଗ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଶ୍ରମଟା ବହୁତ କମ୍ ବାଟରେ। ହଉ, ଶେଷରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ମୋର କଥାକୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ଜୟ ରାମ। Jai